बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानंक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानंक पई एही एप्रिल मास 2026 किपरि रहिबा पई जाउछि। एही एप्रिल मासरे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। आपणक कुंडली रे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। नवग्रह आपणकु केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपणकर मध्य जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशिटी हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशि अधिपति होउछंती चंद्रमा। तेबे एप्रिल मासर आरंभ रे आपणक कुंडली रे आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती केतु, आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती राहु एवं बुध, नवम भाव रे गोचर करूछंती शनि, मंगल एवं सूर्य, दशम भाव रे गोचर करूछंती शुक्र एवं आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा जे आपणकर स्वास्थ्य किबळी रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो बंधु माने गुरु आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करूछंती एवं बुध आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती। बुधंक साथी रे राहु मध्य गोचर करूछंती। तेणु आपणकर स्किन इन्फेक्शन एवं एलर्जी भली समस्या गुड़िक देखा दउछि। जेतेबेले आपण केउ आडे बाहर को जाउछंती, ट्रावेलिंग रे जाउछंती, सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब रहिबार अधिक संभावना देखा दउछि। तेणु आपण विशेष करी आपणक खाद्यपेयर जत्न नियंतु। जेतेबेले आपण बाहर को केउ आडे जाउछंती, सेतेबेले आपण बाहर खाद्य गुडी को अवॉइड करिबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी 13-14 एप्रिल पूर्व आपणकर एही सबु जिनिस गुड़िक विशेष मात्रा रे देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। विद्यार्थी मानंक पई किपरि रहिबो एही एप्रिल मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि वर्तमान आपणक नवम भाव रे गोचर करूछंती। जदिओ मंगल दशम भाव रे प्रवेश करिवे, तेबे शनिंक साथी रे मंगल बहुत भल स्थिति रे अछंती। तेबे जेहेतु एठारे शनि, मंगल एवं सूर्य तीनोटी ग्रह गोचर करूछंती, तेणु हठात आपणक मध्यरे तीव्र उत्साह आसीबो। पाठ पढ़ा पई आपणक मन रे आग्रह आसीबो, किंतु सेहीपरि आपणकर मन हठात भावरे अध्ययनरु हटिजिबो। अर्थात एही समय रे आपणकर मन विचलित रहिबो। आपणकर मन प्रेम संपर्क आड़कू आकर्षित होई पारे, किंबा अन्य कोनोसी विभ्रांति पछरे आपण संपूर्ण भावरे पड़ी जाई पारंती। कारण मंगल शनिंक साथी रे मिलित भावरे बसिछंती। जदि आपणकर एप्रिल 14 पर कौनसी भी परीक्षा रही, जेमिति कि कौनसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा, कौनसी सरकारी परीक्षा, तो यही सब पई 14 एप्रिल पर ही आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। कारण आपणक पई सूर्य दशम भाव को प्रवेश करिवे एवं सेठारे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। तो एप्रिल 14 पर आपणक पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो, किंतु 14 एप्रिल पूर्वर आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट रहिबो। तथापि भी आपणकर मन को निजकू नियंत्रण रे रखिबा पई पड़िबो। आपणकर मन को लक्ष्यहीन भावरे विचरण करिबा पई दियंतु नाही। आपण एपरि परिस्थिति चाहंती नाही जेउथिरे आपणकर शरीर एठारे शारीरिक भावरे उपस्थित रहिबो, किंतु आपणकर मन तारा विश्व रे घुरी बुलुछि। एहाकू आपण निजर नियंत्रण रे रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो
ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ଼ ସୁଇଂ ହେଉଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି, କେଉଁ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ତ୍ରିକୋଣରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଆପଣ କିଛିଟା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କିଛିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କ ସହ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଦୂର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପ୍ରିଲରେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ ମାସର 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସହ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ବାଧା ରହିଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶନି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବାଧା ଆଣୁଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ନାମ ବା ଖ୍ୟାତି ଆସିବ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମଇ 14 ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 11 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଟିକିଏ ଆଭରେଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।